friends, welcome in the today's video. Friends, standard 8 and subject English. Friends, today we are going to learn and discuss on the wordplay 3. मित्रांनो, आज आपण wordplay 3 यावरती चर्चा करणार आहे. या अगोदर आपण युनिट फर्स्ट and second wordplay 1 and 2 पाहिलेले आहे. Today we are going to learn and discuss the third wordplay, and in that the first point, acrostic. Acrostic परिवर्णी काव्य या शब्द खेळामध्ये आजचा आपला पहिला पॉइंट आहे की जो आपण चर्चा करणार आहे तो म्हणजे acrostic परिवर्णी काव्य. परिवर्णी काव्य याची आपण चर्चा करणार आहे. फर्स्ट वी नो व्हाट इज द डेफिनेशन and what is the acrostic. Friends, open page number 73 of our English book 8. Okay, page number 73. Acrostic. Pay attention. An acrostic is a poem or other format of writing in which the first letter or syllable or word of each line spells out a word message. The most common and simple form of the acrostic poem is where the first letters of each line spell out the word or phrase. Pay attention once again. An acrostic is a poem or other format of writing in which the first letter or syllable or word of each line spells out a word. Message. The most common and simple form of an acrostic poem is where the first letters of each line spells out the word or phrase. Acrostic एक परिवर्णी काव्य आहे. Acrostic म्हणजे काय बघा, तर तो एक एक तर acrostic म्हणजे कविता किंवा तो एक लेखनाचा एक प्रकार आहे. कुठल्या ना कुठल्या फॉर्मॅट मधील एक लेखन आहे की ज्याच्यामध्ये पहिलं अक्षर, तो जो दिलेला शब्द आहे त्याचं प्रत्येकाच्या पहिल्या अक्षरापासून त्या काव्याची सुरुवात असते आणि ते जी मांडणी केलेली असते त्या सबंध मांडणीतून पहिल्या अक्षरातील प्रत्येक ओळीच्या पहिली अक्षरे एकत्र केल्यानंतर तो त्यांचा टॉपिकच बनत असतो आणि त्या सबंध टॉपिक बद्दलचीच माहिती त्या ठिकाणी मांडलेली असते. त्याला आपण acrostic म्हणणार आहे. बघा पुन्हा एकदा, an acrostic is a poem or other format of writing in which the first letter or syllable or word of each line spells out a word message. The most common and simple format of an acrostic poem is where the first letters of each line spells out the word or phrase. For example, मित्रांनो, आपणाला पान नंबर 73 वरती on page number 73 there are given the 3 examples of acrostic. First, an acrostic poem. An acrostic poem. Acrostic या अक्षरावरतीच कविता केली. acrostic poem म्हणजे काय हेच या ठिकाणी या acrostic मधूनच सांगितलेलं आहे. पहा, an acrostic poem. पहिली अक्षर तुम्हाला रेड अक्षरात या ठिकाणी दिसतील. ACROSTIC. acrostic. तेच acrostic आपल्या पुस्तकामध्ये आहे बघा. आय विल रीड इट. आणि acrostic म्हणजे काय हे त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. An acrostic creates a challenge, random words on a theme or whole sentences that rhyme. Select your words carefully. To form a word from top to bottom is the aim of this poetry style. Choose a word, then go. बघा काय सांगितलेलं आहे. An acrostic, A वरून an acrostic, C या लेटर वरून creates a challenge, R वरून random words on a theme, O or whole sentence that rhyme. Yes, select your words carefully. T, to form a word from top to bottom. I is the aim of this poetry style.
and C. Choose a word, then go. काय सांगितले बघा आपल्याला अॅक्रॉस्टिक मधून? एकतरी अॅक्रॉस्टिकचीच अॅक्रॉस्टिक या ठिकाणी बनवलेली आहे, परिवर्णी काव्य केलेलं आहे. पहिली अक्षर जर आपण सबंध ओळीतील गोळा केलो तर आपल्याला शब्द मिळतो अॅक्रॉस्टिक. आणि अॅक्रॉस्टिक म्हणजे काय हे या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अॅक्रॉस्टिक की जे आपल्याला एक आव्हान दिलेलं आहे, एक रॅन्डम वर्ड्स किंवा एखादी थीम मध्यवर्ती कल्पना घेतलेली असते, त्यामध्ये पूर्ण वाक्य असतं किंवा राईम सुद्धा साधलेले असतात. एक शब्द कोणताही काळजीपूर्वक तुम्ही घ्या आणि अगदी वरपासून ते खालीपर्यंत टॉप टू बॉटम तुम्ही त्याची मांडणी करा. त्याच्यामध्ये ह्या स्टाईलमध्ये तुम्ही कविता करू शकता किंवा अन्य फॉर्मॅटमध्ये लिहू शकता. एक शब्द घ्या आणि चला. दुसरं उदाहरण दिलेलं आहे स्कूल. पहा तिथं स्कूल, SCHOOL. आता स्कूल बद्दल सांगितलेलं आहे. एस वरून तयार शब्द केले बघा, सुपर. C cool, H happy, O on time, O outdoor play, and L learning. Super cool, happy, on time, outdoor play, learning. स्कूल बद्दल लिहिलेलं आहे. तुम्ही एस वरून सुपर लिहिलं. या ठिकाणी एक उदाहरण दिलेलं आहे, तुम्ही दुसरं कोणतंही घेऊ शकता. नेक्स्ट फॅमिली. फॅमिली FAMILY, फॅमिली दिलेलं उदाहरण पहा ऑन पेज नंबर 73. F फादर, A and M मदर, I L लव, Y यू. फॅमिली किती छान केलेलं बघा. अॅक्रॉस्टिक परिवर्णी काव्य. फॅमिली, फादर अँड मदर, आय लव्ह यू. हे फॅमिली बद्दलचे अॅक्रॉस्टिक या ठिकाणी केलेले आहे. मित्रांनो, आपणासाठी एक ऍक्टिव्हिटी या ठिकाणी दिलेली आहे. ऍक्टिव्हिटी पहा. नाउ वर्क इन पेयर्स अँड ट्राय टू फ्रेम अॅक्रॉस्टिक फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. नाउ वर्क इन पेयर्स अँड ट्राय टू फ्रेम अॅक्रॉस्टिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड. गटागटामध्ये तुम्ही जोड्यामध्ये काम करा आणि खाली दिलेल्या शब्दांच्या वरती तुम्ही अॅक्रॉस्टिक तयार करण्याचा प्रयत्न करा. या ठिकाणी आपल्याला अॅक्रॉस्टिक साठी पहिला शब्द दिलेला आहे तो म्हणजे होम. HOME, होम. त्या होम वरून आपण आता अॅक्रॉस्टिक या ठिकाणी तयार करणार आहोत. होम बघा, HOME असं आपल्याला बनवायचं आहे होम. सध्या तुम्हाला काही ना काहीतरी सुचत असेल. घर ही संकल्पना तुम्ही घेतली. होम बद्दल एच वरून तुम्हाला काय शब्द लिहावा वाटतो बघा. होम आपण सर्वात आनंदी असतो. होम, हॅपी, HAPPY, हॅपी. सगळेजण आपण घरात एकत्र असतो. एक कुटुंब म्हणून आपण सगळेजण एकत्र असतो, बरोबर ना. मग आपण होम ओ बद्दल ऑर्गनाइज्ड असाही शब्द आपण घेऊ शकतो. एक संघटित असतो आपण सगळेजण, सगळं कुटुंब, आपली फॅमिली संघटित असते. ऑर्गनाइज्ड, हॅपी, ऑर्गनाइज्ड, बरोबर. आणि प्रत्येकाला आपलं घर हे सुखद वाटत असतं, बरोबर. मार्वलस, यमवरून आपण घेऊ शकतो मार्वलस. मार्वलस, हॅपी, ऑर्गनाइज्ड, मार्वलस. आणि ई आपण घरात असतो तेव्हा खूपच एक्साइटेड असतो, होय की नाही. एक्साइटिंग जरी घेतला तरी पुरेसं आहे. एक्साइटिंग, हॅपी, ऑर्गनाइज्ड, मार्वलस, एक्साइटिंग. होम बद्दल पहिली 4 अक्षरे एकत्र गेली तर होम हा शब्द या ठिकाणी तयार होतो. दुसरी ऍक्टिव्हिटी आपल्याला कुठली दिली बघा. सेकंड वर्ड आहे मदर. MOTHER, मदर. आपल्याला आता अॅक्रॉस्टिक करायचे आहे. MOTHER. आई बद्दल तुम्हाला जे वाटतं ते प्रत्येक
एक एक विशेषण जरी तुम्ही इथं घेतला तरी तुमची मदरवरची अॅक्रोस्टिक या ठिकाणी पूर्ण होते. काय काय घेऊ शकता बघा. मदर, एम फॉर ओके फ्रेंड्स, मदर. एम मॅग्नेनियस. ओ ऑप्टिमिस्ट, आशावादी असते आई आहे. टी टेंडर, हार्ड वर्किंग, घरातल्यांसाठी खूप कष्ट करत असते. एफिशियंट, कार्यकुशल, कार्यकर्तृत्व. रिसोर्सफुल, नेहमी चतुर असते, रिसोर्सफुल असते, कुशल असते, सर्व गोष्टी योजना घडवून आणत असते मदर. नेक्स्ट वर टीचर, TEACHER, टीचर. थॉटफुल, टी थॉटफुल, विचारी असतात शिक्षक. एफिशियंट, कार्यकुशल. अफेक्शनेट. नेक्स्ट वन चेअरफुल, प्रसन्न, उत्साही. ऑनेस्ट, प्रामाणिक. एनकरेजिंग, नेहमी मुलांना एनकरेज करत असतात. रिलायबल, विश्वसनीय. असे शब्द घेऊन सुद्धा आपण अॅक्रोस्टिक करू शकतो किंवा त्यापुढे आपण वाक्य वाढवू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आपण पुन्हा होम बद्दलच आणखीन एक परिवर्णी काव्य आपण बनवूया. होम, एच वरून हाऊ ब्युटिफुल इज आवर होम. एच वरून हाऊ ब्युटिफुल इज आवर होम. ओ वरून ओल्ड बट स्ट्रॉंग, माय फॅमिलीज प्राईड. एम वरून माय फॅमिलीज प्राईड. अँड ई वरून एव्हरीवन लव्स इट. अशी आपण काव्य करू शकतो. एच, हाऊ ब्युटिफुल इज आवर होम. ओल्ड बट स्ट्रॉंग, माय फॅमिलीज प्राईड. अँड ई वरून एव्हरीवन लव्स इट. अशी आपण काव्य करू शकतो. पुढे पहा. नेक्स्ट वन ऍक्टिव्हिटी. मेक एन अॅक्रोस्टिक ऑफ युअर नेम अँड शो इट टू युअर फ्रेंड्स. आता फन विथ वर्ड्स आहे. आपण आता आपलंच नाव घेऊया आणि आपल्याच नावाचे एक अॅक्रोस्टिक करायचे. तुम्ही काय करायचं आहे, हे हा व्हिडिओ पाहून झाल्यानंतर तुम्ही सर्वांनी आपलं नाव, बाबांचं नाव, आईचं नाव, आपल्या भावाचं नाव या नावावरून अॅक्रोस्टिक तयार करा. पॉझिटिव्ह सगळ्या गोष्टी घ्यायच्या. त्या नावावरून त्या व्यक्तीबद्दलचे गुण तिथे यावे या पद्धतीनं तुम्ही रचना त्या ठिकाणी करायची आहे. तुम्ही प्रयत्न करा, तुम्हाला हे नक्की जमेल आणि खूप छान पद्धतीनं तुम्ही करू शकाल. आणखीन काही उदाहरणं घेऊन सुद्धा तुम्ही हे तयार करू शकता. फॉर एक्झाम्पल टी. विचार करा, 3च अक्षर आहे. TEA. पण चहा, हा चहा आपण घेतलो की नक्कीच थोडं प्रसन्न तरी वाटतंच. एवढ्या गोष्टी येणाऱ्या जरी तुम्ही तयार केल्या तरी पुरेसं आहे. टेक अ कप ऑफ टी. टी या अक्षरावरून टेक अ कप ऑफ टी. ई वरून एंड युअर विअरनेस. अँड ए वरून अँड बिगिन युअर वर्क. चहा घेतल्यानंतर थोडा कंटाळा जातो आपला, प्रसन्न वाटतं, पुन्हा कामाला सुरू करतो. एवढंच या टी मधून सांगायचं आहे. टेक अ कप ऑफ टी, एंड युअर विअरनेस अँड बिगिन युअर वर्क. या पद्धतीनं तुम्ही अशा कुठल्या गोष्टी, काही नाव, काही मेसेज, एखादा वर्ड घेऊन त्याच्यावरून अशी परिवर्णी काव्य लिहिण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. इव्हन एक वर्ड केला तरी पुरेसा आहे किंवा या वर्डच्या पुढे जाऊन तुम्ही सेंटेन्स वाढवला तरी चालेल. ओके. नेक्स्ट पॉइंट. सेकंड वन स्पूनरिझम. नेक्स्ट पॉइंट 2. Spoonerism. Spoonerism is a slip of the tongue. The first letters of 2 or more words get interchanged in spoonerism. Spooner ही व्यक्ती जी होती, स्पूनर, या स्पूनर नावाच्या व्यक्तीवरून आणि त्या व्यक्तीच्या बोलण्याच्या लकबीवरूनच, त्याच्या बोलण्याच्या स्टाईलवरूनच या प्रकारच्या वाक्याला स्पूनरिझम असं म्हटलेलं आहे. स्पूनरिझम इज अ स्लिप ऑफ द टंग. द
the first letters of the two or more words get interchanged in the spoonerism. स्पूनरिझम ही एक स्लिप ऑफ टंग आहे, बोलताना झालेली चूक आहे. पण ही अशी होती की दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त शब्दांची पहिलं अक्षर ही अदलाबदल होतात आणि नवीनच काहीतरी वाक्य होतं. कधी कधी असं होतं बघा, आपल्या घरी पाहुणे आले आणि आपण म्हणतो अरे 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 पाहुणे आले, पटकन अतरंजी संतर. अतरंजी संतर समोरच्याला ध्यानात येत नाही, आपल्याला वाटतं आपण बरोबरच बोलायला लागलोय. अरे पटकन आवर ना, अतरंजी संतर. अतरंजी संतर ऍक्च्युली बोलायला पाहिजे होतं काय, सतरंजी अंतर. स च अ झालं, अ च स झालं, सतरंजी अंतर असा शब्द झाला. याला स्पूनरिझम म्हटलं जातं. मराठीमध्ये बोलत असताना सुद्धा अशा चुका होतात. प्रत्येक भाषेमध्ये स्लिप ऑफ टंग होऊन हा एक गंमत होत असते आणि स्पूनर या व्यक्तीकडून ही वारंवार होत असते. त्यामुळं अशा प्रकारे बोलल्या गेलेल्या स्लिप ऑफ टंगला स्पूनरिझम असं नाव दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी एक वाक्य दिले बघा, गो अँड शेक अ टॉवर. ऍक्च्युली म्हणायचं होतं काय, गो अँड टेक अ शॉवर. किती गंमत आहे बघा इथं, गो अँड शेक अ टॉवर. शब्दशः जाऊन कुठं आता टॉवर हलवत असायचा आहे, पण इथं काय म्हणलंय, गो अँड टेक अ शॉवर म्हणायच्या ऐवजी गो अँड शेक अ टॉवर. यस टीला टीचं यस झालं. सेकंड सेंटेन्स, आय मस्ट मेन द सेल. आय मस्ट मेन द सेल. व्हॉट? आणि म्हणायचं होतं काय, आय मस्ट सेंड द मेल. मेल आणि सेंड याच्यातलं एस एम यांची अदलाबदल झाली. यू हॅव व्हेरी बॅड मॅनर्स म्हणायचं होतं काय, यू हॅव व्हेरी बॅड मॅनर्स म्हणायचं होतं. यू हॅव व्हेरी मॅड मॅनर्स असं वाक्य झालं. ही अशी ही दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त शब्दामधील पहिल्या अक्षराची इंटरचेंज होणं आणि नवीनच अर्थ तयार होणं किंवा अर्थहीन होणं किंवा नवीन अर्थ काहीतरी विचित्र होणं, या प्रकारचे स्पूनरिझम आहे. ऍक्टिव्हिटी दिली आपल्याला ऑन पेज नंबर 73. नाउ ट्राय टू मेक अप स्पूनरिझम ऑफ द फॉलोइंग. आपल्याला वाक्य दिले बघा, यू मिस्ड माय हिस्ट्री लेक्चर. यू मिस्ड माय हिस्ट्री लेक्चर. या ठिकाणी आपण स्पूनरिझम करताना मिसचं आणि मिस आणि हिस्ट्री, हिस्ट्रीचं एच इकडं आणि मिसचं एम तिकडे गेलं तर वाक्य कसं होतं बघा, यू हिस्ड माय मिस्ट्री लेक्चर. हे स्पूनरिझम आहे. किंवा दुसरं वाक्य, दुसरं एक दिलेलं आहे इथं, क्रशिंग ब्लो अ ब्लशिंग थ्रो. नेक्स्ट, पार्डन मी मॅम. आता पार्डनच्या ठिकाणी एम येईल आणि मॅमच्या ठिकाणी पी जाईल. बघा काय होईल, पार्डन मी मॅम, मार्डन मी पाम, मार्डन मी पॅडम, मॅडमचं पॅडम. ऍक्टिव्हिटी आता पुढची दिलेली, नाव करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. आपण इथं स्पूनरिझम केलो, पण आता इथं दिलेली वाक्ये करेक्ट करायचे. डू यू लाईक टू बी इन रेड. बघा दिलेलं वाक्य काय आहे, डू यू लाईक टू बी इन रेड. डू यू लाईक टू बीट इन रेड. काय करायचं बघा, डू यू लाईक टू बेट इन रेड. ऍक्च्युली तुला म्हणायचं आहे तर इंटरचेंज आहे बी आणि आर. होणार काय आता आपल्या इथे वाक्य होणार काय, डू यू लाईक टू रीड. आर इथं आणि बी इकडं बेट. डू यू लाईक टू रीड इन बेट, हे बरोबर वाटतं. नेक्स्ट बघा, आय कॅन फी माय शूट प्रिंट्स. आय कॅन फी माय शूट प्रिंट्स. ऍक्च्युली फुटप्रिंट्स वाक्य आहे आणि फी नाही तर सी आहे. वाक्य होणार, आय कॅन सी माय फुटप्रिंट्स. नेक्स्ट वन, नंबर 3, आय कॉट अ बॅन ऑफ सोडा. ऍक्च्युली कॉट नाही आहे तर बॅन नाही तर बॅन्स बी इकडे येणार, बॉट होणार आणि होईल कसं बघा, आय बॉट अ कॅन ऑफ सोडा.
या पद्धतीनं हे स्पूनरिझम आहे. आपल्याला या ठिकाणी एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. विजिट अ स्पूनरिझम लिंक ऑन इंटरनेट अँड कलेक्ट एक्झाम्पल्स ऑफ स्पूनरिझम अँड डिस्प्ले इट इन द क्लास. या पद्धतीने सांगितलेलं आहे की स्पूनरिझम लिंक तुम्ही इंटरनेटवरती सर्च करा आणि अशी बरीचशी स्पूनरिझम बद्दलची एक्झाम्पल्स आहेत ते वर्गामध्ये सादर करा असं या ठिकाणी आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे. ओके, आणखीन एक स्पूनरिझम आपण अशी भरपूर पाहता येण्यासारखे आहेत. उदाहरणार्थ बेडिंग वेल्स. काय शब्द आहे बघा, बेडिंग वेल्स. बेडिंग वेल्स. आता हा जो बेडिंग वेल्स शब्द आहे, बेडिंग वेल्स, बेडिंग वेल्स, पण ऍक्च्युली या ठिकाणी पाहिजे काय, बेडिंग वेल्स RW आणि KB, KB या ठिकाणी जाईल आणि RW या ठिकाणी जाईल. ओके, हे इथं आल्यानंतर वेडिंग, वेडिंग आणि हे बी इथे गेल्यानंतर बेल्स, वेडिंग बेल्स. किती गमतीशीर आहे म्हणताना बेडिंग बेल्स. ओके, पण ऍक्च्युअली शब्द काय, वेडिंग बेल्स. या पद्धतीनं तुम्ही या स्पूनरिझम तयार करू शकता. किंवा आणखीन एक उदाहरण पाहूया. अ लॅक ऑफ पाईज. अ लॅक ऑफ पाईज. पाहिलं, अ लॅक ऑफ पाईज. ऍक्च्युली L आणि P याच्यामध्ये इंटरचेंज झालेले होणार काय, अ P इथे ना पॅक ऑफ, अ पॅक ऑफ, L इकडे जाणार लाईट्स. पॅक ऑफ लाईट्स पाहिजे, त्या ठिकाणी अ लॅक ऑफ पाईप्स. या पद्धतीनं स्पूनरिझम तुम्ही अधिकाधिक या ठिकाणी गोळा करू शकता. फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये we have learned and discussed in the today's video that word play number 3, and that first we have discussed on the acrostic and also we discussed some examples of the acrostics and acrostic poem, school, family, home, mother, teacher, tea, etc. यांचे पाहिलेले. त्यानंतर तुम्ही तुमचं नाव, स्वतःचं नाव, आपल्या मित्राचं नाव यावरून सुद्धा तुम्ही अॅक्रोस्टिक तयार करू शकता. त्यानंतर सेकंड पॉइंट आज आपण पाहिला स्पूनरिझम. स्पूनरिझम, स्पूनर, स्पूनरिझम इट इज अ स्लिप ऑफ टंग. एक किंवा दोन पेक्षा जास्त शब्दांची पहिली अक्षर अदलाबदल होऊन वेगळाच शब्द तयार होणे, वेगळंच वाक्य तयार होणे, याला आपण स्पूनरिझम म्हणतो. काही उदाहरणं या ठिकाणी आपण पाहिलेली आहे. मित्रांनो, या वर्ड प्ले मध्ये अजून सुद्धा नेक्स्ट पॉइंट आहे नंबर 3, अ जस्ट वन न्यू वर्ड अ डे. एक नवीन शब्द दिवसाला, आणि अ क्वेश्चन अ डे, अ सेंटेन्स अ डे आणि बेटर युअर वर्ड. हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे. सो फ्रेंड्स, थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक यू.